इस मिट्टी सानू जन्म दिता, इहदे आलने विच चुंझ खोलीए, असी देश पंजाब दे पुत्तर हां ते पंजाबी साडी बोली है। फुल्लां वांगू प्यारे ते शहद वांगू मिठे। सही ते मित्रों, मैं थोड़ा अपना वीर मलिक बशीर देश पंजाब यूट्यूब चैनल तो ते अज 21 फरवरी पंजाबी लैंगुएज मदर डे, माँ बोली दिहाड़े। ते अज असी पंजाब की प्रधान मरियम नवाज नूं ये मंग करते हैं कि पंजाब दे विच कच्ची पैली तो लैके BA तक स्कूलों ते कॉलेजों में पंजाबी पढ़ाई जाए तो इनू लाजमी करार दिता जाए। जड़ियाँ कौमां अपनी सकाफत भुल जानियां, हौली हौली वो कौमां खत्म हो जानियां वा। पंजाब की धरती ते पंजाबी की सेवा लई पंजाबी नूं एकमुठ होना चाहिए वा, चाहे वह लैंदा पंजाब होवे ते चाहे चढ़दा पंजाब होवे। दुनिया भर दे विच सारे पंजाबियों नूं अज मेरा पैगाम है कि पंजाब की सेवा लई पंजाबी ज़बान नूं प्रमोट करो, पंजाबी ज़बान नूं अगे बढ़ाओ, क्योंकि पंजाब है तो पंजाबी है। उन्हां कौमां कोलों पुछो जिन्हां कोलों अपनी धरती नहीं, गुलाम ने। पंजाब की धरती ने बहुत वड्डे वड्डे सूरीमां नूं जन्म दिता, जिन्हां दे विच बहुत वड्डे नां ने दुल्ला भट्टी, अहमद खां खरन, निज़ाम लोहार। ते सूफीज़म दे विच भी पंजाब पिछे नहीं। सुल्तानुल आरफीन, बुल्ले शाह, वारिस शाह ते होर बहुत दूजे सिरकड़वे नां ने। पंजाब की धरती ने हमेशा बाहरलियां नहीं मनिया। पंजाबी बहादुर ते दलेर कौम आ। इन्होंने सिकंदर यूनानी नूं नसाया सी। वो कौन सी? राजा पोरस। तो मैं आखांगा, माँ बोली भुल जाओगे ते कखा वांगू रुल जाओगे। चन पंजाबी, ढोल पंजाबी, पढ़ पंजाबी, बोल पंजाबी। ते आ जरा एक क्लिप सुनो, इस तो बाद फिर एक दूसरा अज दा लाहौर दे विच प्रेस क्लब के सामने पंजाबी अदबी तंजीमां ते उन्हां दे सिर कढ़वे अगवान ने, मोहरियां ने पंजाबी लई वखाला किया है। तो उहदियां भी तुहानूं झलकियां विखावांगे, तुसीं वेखना। 21 फरवरी दुनिया जहान विच मां बोलियां दे दिन के तौर पर मनाया जाता है। अज असी 21 फरवरी नूं लाहौर प्रेस क्लब के सामने हर साल की तरह खड़े होके ये सोच रहे हैं कि साडी पंजाबी कित्थे है, और ये पंजाबी बोली असी किसी होर देश के अंदर इसकी लगोती या इसका फरोग वो असी नहीं सोचते। असी पंजाब देश के अंदर इसका अज का स्टेटस देख रहे हैं कि पंजाबी कित्थे है। पंजाबी ना तो निसाब के अंदर है, ना सरकारे दरबारे किधरे है। पहले होंदा सी कि पंजाबी का किधरे ना नहीं लिया जाता सी, अज पंजाबी का सरकारे दरबारे ना तो लिया जाता है, लेकिन वो करने वाले काम ये क्यों नहीं होंगे? जब ये नारा बज सकता है, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले, ते अज देश पंजाब के अंदर मर्दी पंजाबी ये नारे क्यों नहीं लग सकते? ये सरकारां पंजाबी वास्ते क्यों इकदाम नहीं कर रही जेड़े करन वाले हैं? अगर सिंध के अंदर सिंधी पढ़ाई जा सकती है, बलोचिस्तान के अंदर इस देश के अंदर बलोची पढ़ाई जा रही है, KPK के अंदर पश्तो पढ़ाई जा रही है, पंजाबी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? सदियां का विरसा जिहड़ा पंजाबी के अंदर है, क्या पंजाबी नूं मार के असीं वो विरसा नहीं मार देंगे कि करोड़ों लोगों की जिहड़ी बोली है, जिहड़ा उन्हां दा बेसिक ह्यूमन राइट है,
ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ कि सारे बच्चों को भी पता है कि साडी सकाफत की है। आज दुनिया भर में मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ऐसा ही प्रोग्राम आज लाहौर च भी है। लाहौर में जो पंजाबी सेवक ने वो सारे इकट्ठे हुए ने अपनी मां बोली के दिफा ते बचाने दा। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21 क्यों मनाया जाता है। सब जानते हैं कि 21 फरवरी बंगाली जबान उर्दू के निफाज की कोशिश ये सारा पस मंजर सी। आलमी दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया कि ये जो दिन है ना यही दिन मादरी जबाना का दिन मनाया जाएगा। तो आज हम इस वास्ते इकट्ठे हुए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ 7ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਦਣ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਾ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 65% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 80-85% ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਇਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਂਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੋਹਤਰਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਹੱਫਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਲਿਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਫਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮੋਕਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਪੜੋਪੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੜੇ ਧੂਮ ਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ AI ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਸਲ ਬਾਈ ਨਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਅਮਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਢਾਕਾ ਮੀਨਾਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਕੀਨਨ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸਪੈਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਕਰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਦਰ ਡੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। देखो मलिक साहब, दूसरे सूबे देख लो, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਰਤਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ BA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਮੱਤੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ।